छह साल से मां बनने के लिए तरसती रेखा की गोद सोनी। डॉक्टर और कर्मचारियों की लापरवाही से एक मासूम की चली गई जान। जिस बच्चे ने अभी दुनिया को एक नजर भी नहीं देखा था, उसे हमेशा के लिए सुलाया गया। इंसाफ मांगता हुआ बाप। क्या हेल्थ मिनिस्टर शिवानंद पाटिल इन गैर जिम्मेदाराना डॉक्टर और कर्मचारियों पर लेंगे कोई एक्शन? स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। बीजापुर के वज्र हनुमान नगर स्टार कॉलोनी के रहने वाले बापू गौड़ा बिरादर अपनी बीवी रेखा जो डिलीवरी के लिए हुंचाड़ अपने मायके गई थी, जब डिलीवरी के लिए करीब में रहे बस्सन भागेवाड़ी हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां डॉक्टर ने इन्हें कहा कि आप इन्हें बीजापुर ले जाइए। वहां पर स्पेशल मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल किया गया है। फिर वहां से इन्हें एम्बुलेंस के जरिए बीजापुर सरकारी हॉस्पिटल भेजा गया। बाबूगौड़ा के मुताबिक कल 5 फरवरी को 12 से 12:30 बजे के करीब रेखा को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। भर्ती होने के बाद भी कोई ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया गया और जब 3 बजे के बाद मैडम आने पर केयर किया जाता है। सुनिए। ಏನಂತ ಸರ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋಣ ಏನದಲ್ರಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಲಾನ್ ಹಚ್ಚಲ ಏನ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಿರ ತೋರಿಸಿದಾರೆ ಸರ್ ಬಾಗೋಡಿ ಮಿಸಸ್ ಊರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರು ಬಾಗೇಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಾಗೇಡಿ ದವಾಖಾನೆ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ ಹೋರಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗರ್ಭವತಿದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಯಾರ ಸರ್ 12:30ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ್ರಿ ಇವರು 12:30ವರೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆದರೂ ಅಳಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇದ್ದವ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಗುಳಿಗಿಲ್ಲ ಔಷಧ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಸಲಾನು ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ತನಕ 3 ಮ್ಯಾಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾರ 3 ಮ್ಯಾಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು 6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ 6 ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಯಾರ್ದು ಇದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳದಾರೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ अब जरा ये भी सुनिए कि किस तरह रेखा की डिलीवरी इस MCH हॉस्पिटल में की गई। लड़की ಕೂಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹೊರಗತ್ತ ಅರ್ಧ ಕೂಸ್ ಬಂದೈತಿ 3 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಒತ್ತು ಗಾಡ ತೊಗೊಂಬಂದಾರಿ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ ಕೇಸಿನ ಅರ್ಧ ಕೂಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಆಟೋ ತೊಗೊಂಬರತ್ತ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೇಳೋಣ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೈತಿ ನೀವು ಆಟೋ ತೊಗೊಂಬರತ್ತ ಆಟೋದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಬಂದು ಕೂತಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಒತ್ತು ಗಾಡ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹುಡುಗಿ ಅನ್ನಕತ್ತ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಕ್ರಿ ಬರ ಕೂಸ್ ಬಂದೈತ್ರಿ ಕೂಸ್ ಬಂದೈತ್ರಿ ಆಕಿನ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಆಕೆ ಹುಡುಗಿನ ತೊಗೊಂಬಂದೈತಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಲ್ರಿ ಅದು ಸಾಹೇಬ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೈತಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೈತ ನಾನು ಹೋಗಯ್ಯಪ್ಪ ಆಟೋ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹರ್ನಾರ್ದಂಗೆ ಆಗೈತ್ರಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಬ್ಯಾನಿ ತಿನ್ನಾಕತ್ತ ಮುಂಜಾನೆ 8ಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನಿ ತಿನ್ನಾಕತ್ತದಕ್ಕೆ 4ಕ್ಕೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 4ರಿಂದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಈಟು ತಪ್ಪಡಿಸ್ತಾವ್ರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏ ಬಾಯಿ ಆತ ಕೂಸ್ ಬಂದಿಂದ ನಾವು ಸಲಾನ್ ಹಚ್ತೇವೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದ್ರಾಡಕತ್ತ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸಲಾನ್ ಹಚ್ಚಿದ ಕೂಸ್ ಬಂದೈತ್ರಿ ಅರ್ಧ ಕೂಸ್ ಬಂದು ನಾನು ಆಟ ಗಾಡ್ಯಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವತ್ತು ಗಾಡ್ಯಾಗ ಆರಾಮಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಕುಂದಿರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಗಾಡ್ಯಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ ಕೂಸ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕೂಸ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೆತ್ತಿ ಪೇಟೈತಿ ಕೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ಉಳಿತಾರ ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿನೂ ಅದ ಗಾಡಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಡಿಯಾರ ಅದಾವ ಇಲ್ರಿ ಅಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಿಸಾಳ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನ ಮಗು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡುನು ಅವರ ಕಾರಣ ರೀ ಯಾರ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಕೇನ ಅವರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒತ್ತು ಗಾಡ್ಯಾಗ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಏನೂ ಹಾಕಿದಿಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇವ್ರು ಕುಂದ್ರಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಗುವಿನ ದೀರ್ಘತಿ ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಿತ್ತು ಗಂಡು ಮಗು ರೀ ಮಗು ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ತಯಾರಿಲ್ರಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಎಟ್ರಕತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಿ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಗು ಏನಾಗಿತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದು ಮಗುನ ಸಹಿತ ಅವ್ರು ತೋರ್ಸಕ್
ಯಾರಿಲ್ಲ ಓಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗನ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನಡಿ ಹೊರಗೆ ಅಮ್ಮ ನಡಿ ಹೊರಗೆ कितने 6 साल हुए थे 6 साल हुए थे 6 साल से ನನ್ನ ಮಗಗೆಲ್ಲ ये बार कर रहे थे। ದೇವರಾಗಿತ್ತು ಯಪ್ಪ 6 साल के बाद हुआ था बच्चा 6 साल के बाद हुआ तो बच्चा फिर भी नो दिखला रहे अभी क्या है बच्चा जने से बच्चा मुंह भी नहीं देखे बोल रहे भी नहीं ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ जब दर्द ज्यादा होने लगा तो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल से ऑपरेशन थिएटर का फासला 250 फीट का है। ऑपरेशन थिएटर ले जाने की सलाह दी गई और ऑपरेशन थिएटर जो है इनका पुराना जो उनका हॉस्पिटल है ज़िला हॉस्पिटल जो मेन हॉस्पिटल है वहाँ यहाँ से इसकी दूरी तकरीबन 200 से 250 मीटर की दूरी है। तो वहाँ पर जो है ये OTP जो सिजरिंग होता है वहाँ पर है। 6 साल के बाद पहली बार उसे संतान हो रही थी लेकिन उसकी खुशी उसके चौखट पर दस्तक देने से पहले ही उजड़ गई। तो ये जो रेखा के पति हैं और रेखा और उनके पति सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आखिर मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है, प्रशासन है, सर्जन है या आरोग्य मंत्री हैं। उन्हें इंसाफ चाहिए, यही इनकी मांग है। उसे वहां ले जाने के लिए एक व्हील चेयर में बिठाकर हॉस्पिटल के बाहर लाया गया। उसी वक्त ही बच्चा बाहर आने लगा था, जबकि एम्बुलेंस होने के बावजूद ऑटो लाने को कहा जाता है। फिर वहां से ऑटो में डालकर ओल्ड सरकारी हॉस्पिटल के OT को ले जाया गया, जहां पर बच्चे को मरा हुआ घोषित किया गया। बच्चा कहां है कहने पर भी नहीं दिया जा रहा था। बच्चा दिखाकर बैठो, बच्चा दिखाओगे ना पहले, बच्चा दिखाओगे ना पहले। जब गुस्से हुए बच्चे के परिवार वाले सिस्टर से सवाल करने लगे तो सिस्टर ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे व्यक्ति के मोबाइल छीनने की कोशिश की और पहले मोबाइल बंद करने की चेतावनी भी दी। देखिए वो औरत का क्या हुआ, बच्चा क्या हमारा कॉम्प्लिकेशंस क्या आती है मैडम? बुला रहे मैडम तुम्हारा काम बोलो, तुम काम क्या तुम्हारा मैडम? मैडम हम ना बोलो तुम्हें कॉम्प्लिकेशंस क्या आती है? मेरा बात सुनो, वो हमें 8 बजे ड्यूटी पे आए थे, उसके पहला हुए सोए। हाँ बोलो ऐसे सीजन होता है, बदले बॉडी दिए इनको देने पर गदर करने लगे। मैडम देखो सुबह से ही सीजर होता है। मैडम सुनो, कौन थे ड्यूटी पे, कौन थे तब, कौन से मैडम थे ड्यूटी पे? सूर्य का बल कहते हैं, सूर्य का पाटिल है, सूर्य का नायक है। हाँ बुलाओ करेंगे सब। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी मल्टी स्पेशलिटी MCH बनाकर क्यों यहाँ ऑपरेशन थिएटर नहीं बनाया गया, जिसके लिए ढिंढोरा तो काफ़ी पीटा गया। अगर उसी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर होता तो शायद इस मासूम बच्चे की जान बच जाती, जबकि माँ और बच्चे को सुरक्षित करने के लिए ही MCH
बनाया गया है, मगर एमसीएच में ऑपरेशन थिएटर ना होना शर्म की बात है। क्या मिनिस्टर शिवानंद पाटिल क्या मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर बनाकर इस तरह होने वाले हादसों से क्या उस मां को उस पल की खुशी पहुंचाएंगे जिसके लिए एक मां 9 महीने गोलियों की कड़वाहट, इंजेक्शनों की चुभन और उस दर्द को बर्दाश्त करके अपने बच्चे का चेहरा देखने के लिए तरसती है? क्या वो खुशी दे पाएंगे? एम्बुलेंस होने के बावजूद झूठ कहा गया कि एम्बुलेंस डीसी साहब के घर गई है। जब बच्चा बाहर आ रहा था तो भी क्यों ऑटो के आने का इंतजार किया गया? क्यों बच्चा कहाँ है कहने पर भी नहीं दिखाया जा रहा था? लड़का है या लड़की पूछने पर भी नहीं बताया जा रहा था। क्यों बच्चे को नहीं दे रहे थे? क्यों मोबाइल छीनने की कोशिश की जा रही थी? ऐसे बहुत से सवाल हैं। क्या इन सभी सवालों का जवाब इनसे आरोग्य मंत्री शिवानंद पाटिल पूछेंगे? क्या रेखा को इंसाफ मिलेगा? क्या शिवानंद पाटिल उस वक्त मौजूद डॉक्टर और सिस्टर पर कोई ठोस कदम उठाकर क्या रेखा जैसे कई माओं को अपने बच्चों को खोने से बचा पाएंगे? देखना बाकी है। जब हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम सरकारी हॉस्पिटल पहुंचकर सर्जन डॉक्टर कट्टी से बात करने की कोशिश की तो बताया गया कि सर्जन बेंगलुरु गए हैं, और इंचार्ज डॉक्टर से बात करने की कोशिश की गई तो बताया गया कि वो कोर्ट गए हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये वही जाने। और आरोग्य मंत्री जी जरा ये भी देखिए, जिसने अपना बच्चा खोया है वो आपके बारे में उसके क्या ख्याल हैं? ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ವಿಜಯಪುರದವರ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅದಾರ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅದಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದೇವ್ರಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ಅದಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದೇವ್ರಿ. ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಇರ್ತದ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನ ಚಲೋ ರೀ ಅದು. ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ದವಾಖಾನೆ ಚಲೋ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಲೋ ಅದ ರೀ, ಒಳಗಿನವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. तो सुना आपने, वो कहता है शिवानंद पाटिल जी आरोग्य मंत्री हैं, इसीलिए हम सरकारी हॉस्पिटल आए, उन्होंने हॉस्पिटल को सुधारा है करके। अगर हॉस्पिटल तो सुधरा है मगर अंदर के लोग नहीं, तो क्या हमारे आरोग्य मंत्री जी इन अंदर वालों को सुधार कर रेखा जैसे कई माओं को इंसाफ दिलाएंगे? तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, जो देता है वो खबर जो आपसे छुपी हुई है।